Hare Krishna Prabhu Dandavat. Pranam Mother, yes. Yeah, I'm sharing. Just let us see. Last time ekkada stop చేసాము. Let me see here. Okay, yes. ఆ టాపిక్ పెట్టాను నేను మన గ్రూప్ లో. ఇక్కడ just checking the title. Definition of life, right? The definition of life. So let me share it here. Find it. Desktop. Okay. Yes. Yeah. Mother, yes, please begin. Anybody? The definition of life. Hare Krishna Prabhu. Should I start? Yeah. Dr. Singh, I noticed a disagreement within the scientific community over the definition of living and non-living. Some say that if a being can reproduce, it is alive. Therefore, they claim to have created life because certain large DNA molecules produced from a laboratory can replicate themselves. That is, they can reproduce the other chain of molecules by their own power. Some scientists say these DNA molecules are living, and others say that they are not. Because somebody is saying one thing and somebody is saying another, their knowledge must be imperfect. Dr. Singh, can we define living as containing consciousness and non-living as without consciousness? Prabhupada, yes, that is the difference. As Krishna says in Bhagavad-Gita 2.7, avinasutu tadviddi ena sarvam idam tatam. That which is spread all over the body is indestructible. Anyone can understand what is spread all over the living body. It is consciousness. According to our consciousness at the time of death, we are awarded particular bodily shape. If you have a dog's consciousness, you will get a dog's body. And if you have a godly consciousness, you will get a demigod's body. Krishna gives everyone freedom to take whatever body he wants. Yanti devavrata devan pitrun yanti pitrivrata bhutani yanti bhutejya yanti madhyajinapimam. Those who worship the demigods will take birth among the demigods. Those who worship ghosts and spirits will take birth among such beings. Those who worship ancestors will go to ancestors, and those who worship me will live with me. Bhagavad-Gita 9.25. Yeah, 9.25. Hare Krishna Mata, yes. Prabhupada is saying about the definition of life. Title itself says. And he quoted two verses from Bhagavad-Gita, 2.17 and 2.15. Yeah. No, that's yes. In Telugu also, let us read. So, what is that? Yes. In this one only, Darwin Siddhanta, the definition of life, right? Taking time actually. 1 second.
Maybe you can search with the sloka This number. one. Yes, it's this one, correct. ప్రాణ నిర్వచనం తెలుగులో చదవండి ఎవరైనా మాతాజీ. ఐ సీ సమ్ భావిక కంద్ర. ఇది మహేష్ ప్రభు ఆర్ ప్రశాంతి మాత, ఎవరు? హరిబోల్. ఓకే, హేమమాతాజీ, యు వాంట్ టు రీడ్? Yes, Prabhu. Prana Nirvachanam. Dr. Singh. Prabhu, 1 minute. Prabhu. Yeah. Sorry, Prabhuji. Prana Nirvachanam. Dr. Singh. జీవాన్ని కలిగి ఉండడానికి, కలిగి ఉండకపోవడానికి భేదాన్ని నిర్వచించడంలో శాస్త్రజ్ఞులలో భిన్నాభిప్రాయాలు ఉండడం నేను గమనించాను. కొందరు సంతతిని పుట్టించడమే ప్రాణ లక్షణం అంటారు. దానిని అనుసరించేవారు జీవోత్పత్తిని రసాయన ప్రక్రియ ద్వారా చేయగలమంటున్నారు. ప్రయోగశాలలో ఉత్పత్తి గావించబడిన కొన్ని పెద్ద DNA అణువుల వాటి సంతతిని ఉత్పత్తి చేయగలవు. అంటే అవి వాటి శక్తితోనే ఇతర అణువులను కూడా ఉత్పత్తి చేయగలవు. కాబట్టి శాస్త్రజ్ఞులు జీవాన్ని ఉత్పత్తి చేసినట్టేనని చెబుతున్నారు. DNA అణు సముదాయం సజీవం అని భావిస్తున్నారు. కొందరు శాస్త్రజ్ఞులు దానిని వ్యతిరేకిస్తున్నారు. శ్రీల ప్రభుపాద. కొందరు ఒకలాగా, మరికొందరు మరొకలాగా చెప్తున్నారంటే వారిది పరిపూర్ణ జ్ఞానం కాదని అర్థం. డాక్టర్ సింగ్. చైతన్యం ఉంటే జీవం ఉన్నట్లు, చైతన్యం లేకపోతే జీవం లేనట్లు మనం నిర్వచించవచ్చునా? శ్రీల ప్రభుపాదులు. అవును, అదే భేదం. భగవద్గీత 2.17లో శ్రీకృష్ణుడు ఇలా చెబుతున్నాడు, అవినాశితు తద్విద్ధి ఏన సర్వం ఇదం తతం. శరీరమునందు అంతటా వ్యాపించి ఉన్న ఆత్మ నాశనము లేనిది. సజీవమైన ఈ శరీరం అంతటా వ్యాపించి ఉన్నదేదో అందరికీ తెలుసును. అదే చైతన్యం. మరణ సమయంలో మనకుండే చైతన్యాన్ని బట్టి రాబోయే జన్మలో మనకు రాబోయే శరీరం ఎలాంటిదో నిర్వహించబడుతుంది. మరణించునప్పుడు చునకానికి ఉండే చైతన్యం వంటిదే ఉంటే తరువాతి జన్మలో మనకు శునక శరీరం లభిస్తుంది. దేవతలకు ఉండే చైతన్యం ఉంటే దేవతా శరీరం లభిస్తుంది. శ్రీకృష్ణుడు అందరికీ వారి ఇష్టానుసారం శరీరాన్ని పొందుటకు స్వతంత్రాన్ని ఇస్తాడు. యాంతి దేవ వ్రతా దేవాన్ పితృన్ యాంతి పితృవ్రత భూతాని యాంతి భూతేజ యాంతి మధ్యాజినోపి మాం. దేవతలను పూజించువారు దేవతలతో జన్మింతురు. పితృదేవతలను పూజించువారు పితృలోకములకు పోవుదురు. భూత పిశాచములను పూజించువారు అట్టివారి అందే జన్మింతురు. నన్ను పూజించువారు నాతోనే నివసించుతురు. భగవద్గీత 9.25. 9.25. Yes, Mataji. Yeah. So in our body which is not destructible, ఏది మన శరీరం? సోల్. ఆ సోల్కు ఉండేది కాన్షియస్నెస్, రైట్? ఆ కాన్షియస్నెస్ మన శరీరం అంతా వ్యాప్తి చెంది ఉంటుంది. అందుకే ఆత్మ నాశనం లేనిది. ఎప్పుడైతే when the body dies, what happens? నిర్జీవము, జీవం లేనిది. అందుకే దానికి పేరు నిర్జీవము. అక్కడ పడి ఉంది బాడీ. అంటే కాన్షియస్నెస్, ఆత్మ లేదన్నమాట ఆ బాడీలో. అందుకే అక్కడే పడి ఉంటుంది. దెర్ ఇస్ నో మూవింగ్ థింగ్ ఇన్ దట్ బాడీ. సో అది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, ఏన సర్వమిదం తతం. అది అవినాశి, దెర్ ఈస్ నో ఇండిస్ట్రక్టిబుల్ థింగ్. 2.17. అది ఏన సర్వమిదం తతం. ఇన్ ద బాడీ ఇట్ స్ప్రెడ్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్. Yes. Let us go to other section. Darwin condemned. ఎవరు అవుతారు మాతాజీ? సార్ ప్రభుస్ ఎవరున్నారు యాక్చువల్గా? I will read Prabhu's. చదవండి. Darwin condemned. Dr. Singh. If a human being does not attain liberation, does he have to pass through all 84 lakh species of life before again coming to the human form? Srila Prabhupada. No, only in the lower forms of life does the living entity progress step by step according to the laws of nature. In the human form of life,
He is endowed with developed consciousness. He has discretion. Therefore, if he is advanced in consciousness, he is not going to get the body of a dog or cat. He will get another human body. Prapya punya kratam lokan usitva saswati samaha suchinam srimatam gehe yoga brastobhijayate. Bhagavad-Gita 6.41. The word yoga brashta refers to someone practicing yoga who somehow or other could not fully succeed. There is no question of evolution here. He is again awarded a human body. He does not get a cat's body or a dog's body. As with the apartments we were discussing, if you can pay more, you get a nicer apartment. You do not have to come to the lower class apartment first. Dr. Singh, what you have been saying completely contradicts Darwin's theory of evolution. Srila Prabhupada. Darwin is a rascal. What is his theory? We kick out Darwin's philosophy. The more we kick out Darwin's philosophy, the more we advance in spiritual consciousness. Dr. Singh. Many scientists doubt Darwin's theories, but Darwin's supporters say that life started from matter and evolved from unicellular organisms to multicellular organisms. They believe that higher species like animals and men did not exist at the beginning of creation. Srila Prabhupada. Darwin and his followers are rascals. If originally there were no higher species, why do they exist now? Also, why do the lower species still exist? For example, at the present moment, we see both the intellectual person and the foolish ass. Why do both these entities exist simultaneously? Why has not the ass form evolved upward and disappeared? Why do we never see a monkey giving birth to a human? The Darwinist theory that human life began in such an era is nonsense. Bhagavad Gita says that you can directly transmigrate to any species of life you like, according to your efforts. Sometimes I travel to America, sometimes to Australia, and sometimes to Africa. The countries already exist. I am simply traveling through them. It is not that because I have come to America, I have created or become America. And there are many countries I have not yet seen. Does that mean they do not exist? The scientists who support Darwin are nonsensical. Bhagavad Gita clearly says that all the species exist simultaneously and that you can go to whichever species you like. You can even go up to the kingdom of God if you so desire. All this is declared in Bhagavad Gita by Lord Krishna. Hare Krishna. హరే కృష్ణ మాత. సో డార్విన్ సిద్ధాంతం ఏం చెప్తున్నారు? మనుషులు కోతుల నుంచి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యారు అని చెప్పారు. తప్పు. ఎట్లా ఎట్లా తిడుతుంటాడు, ఎన్నిసార్లు తిడుతున్నాడు, రాస్కెల్ రాస్కెల్ నా ఫూలిష్. అదే అడుగుతుంది కదా, క్వశ్చనింగ్. దెన్ ఏం ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాడు ఇక్కడ? హ్యూమన్స్ why they can't according to why isn't the ass from evolved from upward and disappeared? Why do we never see a monkey giving birth to a human? Evolution అని చెప్తున్నారు కదా, monkey from monkeys to humans అంటున్నారు. Then Prabhupada questioning why monkey is giving birth to a human. That means a life కా life, dog's life, cat's life, ass life, human life. అట్లా లేదు. ఎవ్రీ లివింగ్ ఎంటిటీ, 8,400,000 species. Krishna is set up the living entities. Nobody is down. Yeah, Krishna has set up 8,400,000 species. That means each life form is a unique and individual. That's where he is based on Vedic proofs, is scolding these scientists in these theories. Followers are rascal names. Yes. తెలుగులో చదువుదాం. ఎవరు చదువుతారండి తెలుగులో? ప్రభుజీ వన్ క్లారిఫికేషన్ ప్రభు. ప్రభు ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రభుపాద అన్నారు ఇఫ్ హ్యూమన్ ఫార్మ్, సో మళ్ళీ మనకి యూ నీ నాట్ గో త్రూ 84 lakh స్పీషీస్ కదా ప్రభు. సో ఇఫ్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ చనిపోయేటప్పుడు ఇఫ్ అ పర్సన్ టేక్స్ లైక్ ఇఫ్ ఈస్ థింకింగ్ అబౌట్ హిస్ డాగ్ ఆర్ సమ్ పెట్, ఒకవేళ అయితే మళ్ళీ హ్యూమన్ ఫార్మ్ రావాలంటే మళ్ళీ అక్కడ నుంచి లైన్ కంటిన్యూ అవుతుందా ప్రభు? మళ్ళీ నెక్స్ట్ లైఫ్ హ్యూమన్ ఫార్మ్ రావచ్చా? వెంటనే రాదు మాతది. మళ్ళీ దాంట్లో ఎవల్యూషన్ ఉంటుంది.
కాన్షియస్నెస్. ఒకసారి పడిపోతే మళ్ళీ సైకిల్ మొత్తం రావాలి కదా ప్రభు. మళ్ళీ అట్లనే ఉంటది కదా. Okay. ఎస్. అయితే డిఫరెంట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ డాగ్ ఫార్చునేట్ అయ్యిండి ఏమైనా డివోటీ ఏమైనా పెంచుకున్నాడు అనుకోండి, పెంపుడు కుక్కలాగా, అది దాని డిఫరెంట్ స్టోరీ. ఆ కాన్షియస్నెస్ పేరు డైరెక్ట్లీ దట్ డాగ్ గెట్స్ హ్యూమన్ ఫామ్. యాక్చువల్గా అది మాత్రది. సో కాన్షియస్నెస్ ఎక్కడ అనేది దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ ది సిస్టమ్. ఇది అల్టిమేట్లీ కౌ నుంచి, కౌ అనేది మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ కిందకి వస్తుంది, ఎనిమల్, రైట్? ఇట్ డజంట్ ఈట్ ఎనీ నాన్ వెజ్, జస్ట్ ప్లేన్ గ్రాస్, వెజిటేరియన్ ఎనిమల్. సో ఫ్రమ్ కౌ ఓన్లీ హ్యూమన్ బెర్త్. ఎస్ మాతది. కౌ మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ కదా ప్రభు. మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్, అదే కదా. అక్కడ నుంచి హ్యూమన్ ఫామ్. లాస్ట్ కి వచ్చే ఎవల్యూషన్ వచ్చి కౌ నుంచి హ్యూమన్. సో అందుకే దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వేర్ వి పుట్ అవర్ కాన్షియస్నెస్. సో ఇట్స్ వెరీ దిస్ థింగ్ మ్యాటర్. లాస్ట్ అంతకాలేచ మామేమ స్మరణముక్త కలేవరం. అదే చెప్తుంది ప్రభుపాద చెప్పేది అదే. ఆ శ్లోకం ట్రాన్స్లేషన్, అంతకాలేచ మామేవ స్మరణముక్త కలే. ఎక్కడ, వేర్ వి ప్లేస్ అవర్ కాన్షియస్నెస్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డెత్. That's where always if we engage Krishna conscious, Krishna's activities, devotional service, we don't need to forcefully think. Krishna automatically take care of that remembering at the time of death. అందుకే సతతం కీర్తన, that he is only giving solution, right? Krishna only సతతం కీర్తయంతో మన్మనాభావ మద్భక్తో. సతతం అంటే 24 hours. మనం చూసేది ఇక్కడ మెటీరియల్ వల్ల 24 hours. Eternally, that means eternally we have to always remember Krishna and never forgets. ఏదో ఒక యాక్టివిటీ రూపంలో, ఏదో ఒక సర్వీస్ రూపంలో, లెట్ us remember, let us do some activities keeping Krishna in the center. తెలుగులో ఎవరు అవుతున్నారు ఇది? డార్విన్ సిద్ధాంత ఖండన. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదవండి. డార్విన్ సిద్ధాంత ఖండన. డాక్టర్ సింగ్. మానవుడు ముక్తిని పొందకపోతే తిరిగి మానవ జన్మ పొందుటకు ముందు 84 లక్షల జీవజాతుల జన్మల ద్వారా క్రమ పరిణామం చెందుతూ పోవాల్సిందేనా? శ్రీల ప్రభుపాదులు. లేదు, మానవ జాతి కనను అధమ తరగతి జీవజాతుల్లో మాత్రమే ప్రకృతి నియమాన్ని బట్టి క్రమంగా జీవాత్మ లభించి అభివృద్ధి చెందవలసి ఉంటుంది. మానవ జాతికి మాత్రం చైతన్యం అభివృద్ధి చెంది ఉండటం వలన నిర్ణయావకాశం కలదు. మానవుడు చైతన్యాభివృద్ధిని పొందినచో సునక జన్మనో పిల్లి జన్మనో పొందడు, తిరిగి మానవ జన్మనే పొందుతాడు. ప్రాప్య పుణ్యకృతాం లోకాం ఉషిత్వాం శాశ్వతీ సమః శుచీనాం శ్రీమతాం గేహే యోగో భ్రష్ట విజాయతే. పై శ్లోకంలో యోగో భ్రష్ట అనే పదము కలదు. యోగాభ్యాసం చేస్తూ ఏదో ఒక కారణం వలన పూర్తిగా విజయం సాధించలేకపోయిన వాడని ఆ పదానికి అర్థం. ఇక్కడ అభివృద్ధికి సంబంధించిన ప్రశ్న లేదు. అతడు తిరిగి మానవ జన్మనే పొందుతాడు. శునక జన్మను గాని పిల్లి జన్మను గాని పొందడు. భవనంలో భాగాలను గురించి మనం ఇది వరకు చర్చించాము, గుర్తుందా? ఎక్కువ మూల్యం చెల్లిస్తే ఉన్న దానికంటే చక్కని భాగమును చేరవచ్చును. క్రింద తరగతి భవనము భాగాలకు రావాల్సిన అవసరం ఉండదు. డాక్టర్ సింగ్. మీరు చెప్పేది డార్విన్ పరిణామ సిద్ధాంతానికి పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా ఉంది. శ్రీల ప్రభుపాదులు. డార్విన్ మూర్ఖుడు. ఏమిటి అతడి సిద్ధాంతం? అతని సిద్ధాంతాన్ని మేము పూర్తిగా నిరాకరిస్తాము. అతని సిద్ధాంతాన్ని నిరసించిన కొలది మనం ఆధ్యాత్మిక చైతన్యంలో పురోభివృద్ధి సాధిస్తాం. డాక్టర్ సింగ్. డార్విన్ పరిణామ సిద్ధాంతాన్ని చాలా మంది శాస్త్రజ్ఞులు సందేహంతోనే చూస్తున్నారు. దానిని సమర్థించేవారు మాత్రం భౌతిక పదార్థం నుండే జీవోత్పత్తి జరుగుతుందని అంటున్నారు. ఏకకణ జీవులు బహుకణ జీవులుగా పరిణామం చెందాయని, జంతువులు, మనుష్యులు మొదలైనవి పైజాతుల జీవులు సృష్టి ఆరంభంలో లేవని వారు అంటారు. ప్రభుజీ, కెన్ యు స్క్రోల్ డౌన్ ప్రభుజీ? కనిపిస్తుందా? శ్రీల ప్రభుపాదులు.
ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది. డార్విన్ అతని అనుయాయులు బలహీనులు. జంతువులు, మానవులు మొదలైన పై జాతుల జీవులు ఎక్కడ మొదట లేకపోతే ఇప్పుడు ఎలా వచ్చాయి? అధమ జాతి జీవులు ఇప్పుడు ఇంకా ఎలా ఉన్నాయి? ఇప్పుడు మనం ఏకకాలంలోనే బుద్ధిమంతుడై మానవుణ్ణి బుద్ధి లేని గాడిదను చూస్తున్నాము. ఈ 2 రకాలైన జీవులు ఒకే కాలంలో ఎలా ఉన్నాయి? గాడిదలు పై జాతికి పరిణమిస్తే ఈ గాడిద జాతి ఇంకా ఎలా ఉంది? అంతరించిపోవాలి కదా. మరి ఎందుకు అంతరించలేదు? కోతికి మనిషి పుట్టుటను మనం ఎప్పుడు చూడలేదు. మానవ జాతి ఒక నిర్ణీత శకంలో పుట్టిందని చెప్పడం డార్విన్ శిష్యులో బుద్ధి లేనితనం మాత్రమే. ప్రయత్నం చేస్తే ఇష్టపడిన ఏ జీవజాతిలోనైనా సరాసరి జన్మను పొందవచ్చునని భగవద్గీత తెలుపుతుంది. ఒకప్పుడు నేను అమెరికాను, మరొకప్పుడు ఆస్ట్రేలియాకు, మరొకసారి ఆఫ్రికాకు ప్రయాణం చేస్తాను. ఆ దేశాలు, ఖండాలు అంతకు ముందు నుండి అక్కడ ఉన్నాయి. నేను వాటిలో పర్యటించడం మాత్రమే చేస్తున్నాను. నేను అమెరికాకు వచ్చినంత మాత్రాన దానిని నేను సృష్టించినట్లు గాని, నేను అమెరికాగా మారినట్లు గాని కాదు. నేను చూడని దేశాలు ఇంకా ఎన్నో మిగిలి ఉన్నాయి. ఎంత మాత్రం చేత అవి లేవని అర్థం కాదు. డార్విన్ ను బలపరిచే శాస్త్రాలే జీవజాతులన్నీ ఒకే కాలం అందే ఉన్నాయని భగవద్గీత 14.4 స్పష్టంగా చెబుతుంది. అంతేకాకుండా కోరుకున్న జీవజాతిలో కూడా జన్మించవచ్చునని తెలుపుతుంది. అలాగే గట్టిగా కోరుకుంటే శ్రీకృష్ణుని సామ్రాజ్యాన్నైనా చేరుకోవచ్చు. ఈ విషయాన్ని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీతలో ప్రకటించారు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. దట్స్ ద థింగ్. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే, అది వాళ్ళు చెప్పే సిద్ధాంతాలు ఏంది? మరి ఆ గాడిద గురించి చెప్తున్నాడు. గాడిదలు పై జాతిగా పరిణమిస్తే ఈ గాడిద జాతి ఇంకా ఎలా ఉంది అంటే ఎవల్యూషన్ అంటారు కదా, గ్రాడ్యువల్ ఎవల్యూషన్ ఫ్రమ్ వన్ స్పీసీస్ టు అదర్ అంటారు. అంటే కోతుల నుంచి మనుషులు పుట్టిండని చెప్తున్నాడు అన్న. మరి ఇవి మరి ఇంకా గాడిద జాతి ఎందుకు ఉంది? ఇంకా కుక్కలా ఎందుకున్నారు? కోతులా ఎందుకున్నారు? రాంగ్ ఫిలాసఫీ, అంత తప్పుడు ఫిలాసఫీ అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ ఇంకా ఏం చెప్తున్నాడు ఎగ్జాంపుల్, ఒకప్పుడు నేను అమెరికాకు, ఆస్ట్రేలియాకు, ఆఫ్రికాకు ప్రయాణం చేస్తున్నాను. ఆ దేశాల ఖండాలు అంతకుముందు అక్కడ ఉన్నాయి. నేను వాటిలో పర్యటించడం మాత్రమే చేస్తున్నాను. నేను అమెరికా వచ్చినంత మాత్రాన దాన్ని నేను సృష్టించినట్లు కానీ, నేనే అమెరికా మారినట్లు కానీ కాదు. అంటే దాని ఉదాహరణ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఐ గాట్ ఏ హ్యూమన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైఫ్. ఇది ఎప్పటి నుంచో ఉంది. నౌ ఐ పొజెస్ దిస్ లివింగ్ ఎంటిటీ, పొజెస్ దిస్, అజ్యూమ్స్ దిస్ బాడీ, ఆక్యుపైస్ దిస్ బాడీ. ఎప్పటి నుంచో ఉంది. జస్ట్ లైక్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ దేర్. ఇంకా ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, నేను చూడని దేశాలు ఇంకా ఉన్నాయి. నేను సృష్టించినట్లు కానీ, నేనే అమెరికాగా మారినట్లు కానీ కాదు. నేను చూడని దేశాలు ఇంకెన్నో మిగిలి ఉన్నాయి. అంత మాత్రం చేత అవి లేవని కాదు. సింపుల్ థింగ్. మనకు శాస్త్రం ఏం చెప్తుంది? 84 lakhs, ఇక్కడ అయితే 8,004,000 అంటారు. 84 lakhs జీవజాతులు. అందులో ద లివింగ్ ఎంటిటీ పొజెస్ ఇన్ దట్ ఫార్మ్. అంతే పీరియడ్. దాని నో డౌట్. శాస్త్రం చెప్పేది ఇదంతా సైంటిస్టులు మిస్లీడింగ్ ద కమ్యూనిటీ. ఏదో కొత్తగా తెలుసుకుందాం ప్రయత్నం చేస్తారు, కానీ అది కొత్తది ఆల్రెడీ ఉంది ఇప్పుడు. పర్ఫెక్ట్ అది. ఎస్. 9th మార్నింగ్ వాక్, ఇది 1973 మేలో, సేమ్ చెవియట్ హిల్స్ పార్క్, LA. ప్రభుపాద మంచి టైం స్పెండ్ చేశాడు యాక్చువల్గా లాస్ ఏంజల్స్లో. ఎందుకంటే లాస్ ఏంజల్స్ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బాగా పాపులేటెడ్, బాగా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు, బాగా మెటీరియల్లీ సౌండ్ పీపుల్ అంటే హాలీవుడ్ ఇదంతా ఇక్కడే ఉంటుంది అనమాట. సో అప్పటి నుంచి ఈ ప్లేస్లో ఎక్కువ స్ప్రెడ్ చేస్తే అట్లీస్ట్ సమ్ పీపుల్ గెట్ బెనిఫిటెడ్. LA ఒకటి, శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో ఒకటి, న్యూయార్క్ ఒకటి, పర్టికులర్లీ చూసాం దీస్ సిటీస్. బాస్టన్ ఒకటి. బాస్టన్ అంటే ఫుల్లీ ఎడ్యుకేషన్. మ్యాసాచ్యూసెట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అనేది వరల్డ్ నెంబర్ 1 ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది. సో he was very intelligent, Srila Prabhupada, and a pure devotee also, right? So how to preach, how ఎట్లా ప్రీచ్ చేయాలి, he knows that. అండ్ ఈ నాలెడ్జ్ చూడండి, ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా సైంటిఫిక్ కమ్యూనిటీ గురించి, అసలు సైన్స్ ఏం చెప్తుంది, వేదాలు ఏం చెప్తున్నాయి, డిఫరెన్స్ ఏంది, ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి, ఏది రియల్ నాలెడ్జ్, ఏది పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్,
తన డిస్కషన్స్లో అవన్నీ కూడా మార్నింగ్ వాక్స్ నుంచి వచ్చినాయి ఇవన్నీ కూడా. So if really a person wanted to incline about to know what is real, what is not real, the best is the information, the knowledge, everything is there in Srila Prabhupada books. Then there are so many scientists changed actually by reading. One of the devotee who lives in LA, Dhruta Karma Prabhu, he was a scientist actually. Dhruta Karma Prabhu, you can see online. He lives in Los Angeles in that area. Dhruta Karma Prabhu. He writes all scientific articles based on whatever recently science found, but based on according to Vedic literature, what exactly Vedas says. The great devotee of Srila Prabhupada actually, Dhruta Karma Prabhu. You can see he has written so many books also based on science versus Vedas. Just like there is another devotee of Srila Prabhupada, disciple of Srila Prabhupada, Swarup Damodar Prabhu. Dr. Singh is nothing but that Prabhu only, Swarup Damodar Prabhu. He was a scientist. Yeah. So next we'll go to this section, the 9th morning walk. So anybody unnaru inkevaru unnaru? Yes. Yeah. నేను చదువుతాను, ఇది తెలుగు చదువుతాను. నేను వినల మొత్తం మీరు ఇంగ్లీష్ చదవండి. Okay. Evolution from human to dog. Evolution from human to dog. Srila Prabhupada. So the so-called scientists are putting their faith in a fraudulent theory. Krishna says, Aham sarvasya prabhavah. I am the origin of everything. BG 10.8. Krishna is life. Krishna is not a dead stone. Dr. Singh. So matter is caused by life. Srila Prabhupada. Yes. And matter grows upon life. My body grows upon me. The spirit soul. For example, I have put on this overcoat, which is made according to the size of my body. But it would be foolish if I thought I am this overcoat. Student. Srila Prabhupada. Mineralogists have proven that mountains are growing by sedimentary activity. Is this growth due to the presence of the spirit soul? Srila Prabhupada. Yes, Srimad Bhagavatam describes mountains as the bones of God and the grass as the hair on his body. So in this sense, God has the biggest body. Dr. Singh. Srila Prabhupada. What is the difference between the transmigration of souls in animal bodies and the transmigration of human souls? Srila Prabhupada. Animals transmigrate in only one direction, upward, but human beings can transmigrate to either higher or lower forms of life. The body is divided according to the living entity's desire. The lower animals have one kind of desire, but the human being has thousands and millions of desires. Animal desires as well as human desires. But by nature's law, the lower species are coming up from animal forms to the higher human forms. But once you come to human form, if you don't cultivate Krishna consciousness, you may return back to the body of a cat or dog. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah. ఎనిమిదో ఉదయ వ్యాఖ్యాలి. తెలుగు బాగుంటుంది. ఉదయ వ్యాఖ్యాలి. ఎస్, రైట్. 9వ. ఎస్. మనిషి నుండి కుక్కగా పరిణామం.
శిల ప్రభుపాద, శాస్త్రజ్ఞులని పిలువబడుతున్న వారు నమ్ముతున్న సిద్ధాంతం తప్పుదారి పట్టిస్తుంది. అహం సర్వస్య ప్రభవ, నేనే అన్నింటికి మూల కారణము అని శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీత 10.8లో చెప్తున్నాడు. శ్రీకృష్ణుడు జీవం, శ్రీకృష్ణుడు మృతశిల కాదు. డాక్టర్ సింగ్, అంటే జీవం నుండే భౌతిక పదార్థం ఏర్పడింది. శిల ప్రభుపాద, జీవ పదార్థం ఆధారం చేసుకుని భౌతిక పదార్థం వృద్ధి చెందుతుంది. జీవాత్మనైన నన్ను ఆధారం చేసుకుని నా శరీరం పెరుగుతూ ఉంది. ఉదాహరణకు, నేను ధరించిన ఈ కోటు నా శరీర పరిమాణానికి తగినట్లు కుట్టారు. అంత మాత్రం చేత నేనే ఈ కోటును అని భావించడం మూర్ఖత్వం కాదంటారా? శిష్యుడు, పదార్థాలు పేరుకోవడం ద్వారానే పర్వతాలు పెరుగుతున్నాయని ఖనిజ శాస్త్రజ్ఞులు నిరూపించారు. అవి వృద్ధి చెందడానికి వాటిలోని జీవాత్మే కారణమంటారా? శిల ప్రభుపాద, అవును, పర్వతాలు భగవంతుని ఎముకలని, భూమిపై మొలిచే గడ్డి భగవంతుని శరీరంపై గల రోమాలని శ్రీమద్ భాగవతంలో వర్ణించబడింది. దీనిని బట్టి చూస్తే భగవంతుని శరీరం ఎంతో పెద్దది. డాక్టర్ సింగ్, జంతువుల నుండి ఆత్మలు ఇతర శరీరాలలోకి ప్రవేశించడానికి, మానవుల నుండి ఆత్మలు ఇతర శరీరాలలోకి ప్రవేశించడానికి గల భేదం ఏమిటి? శిల ప్రభుపాద, జంతువులలోని ఆత్మలు ఉన్నత దశ వైపునకు మాత్రమే పయనించగలవు, కానీ మానవులలోని జీవాత్మలు ఉన్నత స్థితికైనా నీచ స్థితికైనా ప్రయాణించగలవు. జీవులకు వారి ఇచ్ఛానుసారమే తగిన శరీరం ఇవ్వబడుతుంది. క్రింది తరగతి జంతువులకు ఒక కోరికే ఉంటుంది. మానవులకు వేల కొలది, లక్షల కొలది కోరికలుంటాయి. వారు మానవ వాంఛలను, పశువాంఛలను కూడా కలిగి ఉంటారు. ప్రకృతి నియమానుసారంగా జంతువులలోని జీవాత్మ పై తరగతులకు, అంటే మానవ స్థితికి చేరుకుంటుంది. మానవ జన్మను పొందిన తరువాత కృష్ణ చైతన్యాన్ని పొందుటకే ప్రయత్నించకపోతే మరుసటి జన్మలో కుక్కలు గాని పిల్లలు గాని జన్మించి వెనుకకపోతారు. చాలా హై స్టేట్మెంట్ ఉంది ఇలా శిల ప్రభుపాద చెప్పేది. ఇది జంతువులలోని ఆత్మలు ఉన్నత దశ వైపు మాత్రమే భరించాలి. ఎందుకు చెప్పండి మాతది? మీరు అందరూ కూడా మోస్ట్లీ ఎస్ఎస్ఆర్ ఐడియా ఉంది కదా. జంతువులలోని ఆత్మలు ఉన్నత దశ వైపు మాత్రమే పయనించగలరు, కానీ మనుషులు ఐదర్ పైకైనా పోవచ్చు, కిందికైనా, అంటే లోయర్ స్పీసీస్ ఫామ్కైనా రావచ్చు, లేదంటే డైరెక్ట్లీ స్వర్గలోకం, బ్రహ్మలోకం, అల్టిమేట్లీ కృష్ణాస్ ప్లానెట్, వైకుంఠ లోకం, గోలగురుందాన్ని వెళ్ళొచ్చు ఫ్రమ్ హ్యూమన్ బాడీ. చెప్పండి ఎందుకు? మొదటి కర్మ అనుసారంగానే బాడీస్ వచ్చినాయి మాతాజీ. కానీ జంతువులకు అడ్వాంటేజ్ కాన్షియస్నెస్ ఎవాల్వ్ ఉండదు కాబట్టి దానికి గుడ్ బ్యాడ్ ఉండదు. దే జస్ట్ అనుభవిస్తాయి కర్మ. అగైన్ దే జస్ట్ కీప్ గోయింగ్ అప్ అండ్ they don't have higher intelligence for animals, only human. అందుకే మనం చదువుతాం శిల ప్రభుపాద పర్పస్ లో, వాటికి కర్మ అంటూ ఉండదు. వాళ్ళ ఆ కర్మను అనుభవించడానికి ఆ జంతువు ఫామ్ వచ్చింది, ఆ లివింగ్ ఎంటిటీ ఫామ్ వచ్చింది. మళ్ళీ దే వోంట్ క్రియేట్ ఎనీ కర్మ, అయితే గ్రాడ్యువల్ ఎలివేషనే. మళ్ళీ ఆ జంతువుల నుంచి అల్టిమేట్లీ మళ్ళీ హ్యూమన్ ఫామ్ రావాలి. కానీ మనుషులకు వచ్చేసి డిస్క్రిమినేటింగ్ పవర్ ఉంది కదా, అంటే ఏది చెడు ఏది మంచి. డిఫరెన్స్ ఏంది హ్యూమన్ ఫార్మ్స్ అండ్ మనుషులకు? డిఫరెన్స్ ఏంది హ్యూమన్ ఫామ్ అండ్ జంతువులకి? డిస్క్రిమినేషన్ పవర్, రైట్? డిస్క్రిమినేషన్ పవర్, ఏది గుడ్ ఏది బ్యాడ్. పశు ప్రవృత్తి కలిగి ఉంటారు. శిల ప్రభుపాద పశు వాంఛలను కూడా కలిగి ఉంటారు, అంటే మీట్ ఈటర్స్. మనుషుల దంతాలు ఒకసారి ఊహించండి, థింక్ చేయండి. ఇది ఇప్పుడు పులికి కానీ మాంసం తినే జంతువుల యొక్క పళ్ళు చూడండి ఎట్లా ఉంటాయి. పులికి కానీ తర్వాత సింహం కానీ 2 కూర పళ్ళు లాగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే మాంసాన్ని, వాటి ఆహారమే మాంసం తినడానికి. ఆ దంతాలు భగవంతుడు డిజైన్ చేసింది ఆ రకంగా. కానీ మనుషుల దంతాలు ఇట్స్ నాట్ సూటబుల్ టు ఈట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లెష్. ఓన్లీ అందుకే ప్రభుపాద చాలాసార్లు రాస్తాడు, ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్, మిల్క్, గ్రెయిన్స్ అవి తినాలి, ఈ దంతాలు వాటికి సూటబుల్. కానీ మనిషి పశు ప్రవృత్తి, పశువాంఛలను కూడా కలిగి ఉంటాడు. ఎందుకు? ఆ ప్రొపెన్సిటీ ఉంటుంది టు ఈట్ మీట్. అందుకే ఏమవుతారు, దే డిగ్రేడ్ ఇంటూ లోయర్ స్పీసీస్ ఆఫ్ లైఫ్. ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి అంటారు కదా, ప్రతిరోజు ఒకటి ఉంటుంది తెలుగులో, మాంసం లేదే ముద్ద దిగదనేది ఒకటి ఉంటుంది. కొంతమంది అట్లా ఉంటారు సీరియస్లీ, వాళ్ళకి అసలే ఉండదు, ప్రతిరోజు తినాలంటుంది. ఏమవుతారు నెక్స్ట్ జన్మలో? ఒక ఇట్లానే ఒక పులిగానో ఒక మాంసం తినే జంతువులు ఆగుతారు. చూడండి అంటే ఎంత అంటే మనకు. అందుకే ఇట్స్ వెరీ రేర్ వి గాట్ దిస్ హ్యూమన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైఫ్. ఏది చూజింగ్ ఉంటుంది మనకి, ఏది చూజ్ చేసుకోవాలి,
ఎట్ సైడ్ వెళ్ళాలి, డిస్క్రిమినేటింగ్ పవర్ అనేది భగవంతుడు ఇచ్చింది. అది ఆ శక్తి ఇతర జీవరాశులకు లేదు. అందుకే కర్మ కూడా లేదు అక్కడ. మనకు డిస్క్రిమినేషన్ పవర్ ఉందంటే కర్మ కూడా ఉంది. మనం బ్యాడ్ కర్మ క్రియేట్ చేయొచ్చు, గుడ్ కర్మ క్రియేట్ చేయొచ్చు విత్ దిస్ బాడీ. యు గాట్ ద పాయింట్, రైట్? చాలా అద్భుతమైనటువంటి పారాగ్రాఫ్ శిలా ప్రభుపాద చెప్పింది. యా రైట్. సో ఇది చదువుదాం. నిర్వాణ. యా చదవండి మత సంయుక్త మత మానస మత హేమమత ఎవరి. Prabhu. Yeah. Nirvana. Dr. Singh. The scientists have no information that there is evolution up or down from the human platform. Srila Prabhupada. Therefore, I say they are rascals. They have no knowledge, yet they still claim to be scientists. Is in the Bhagavad-Gita, where Krishna says, Yanti deva vrata devan pitrun yanti pitu vrata. Bhagavad-Gita 9.25. This means that whatever one worships in this life will determine the type of body he gets in his next life. But if one worships Krishna, he ends the process of transmigration entirely. Yam prapyana nivartante taddhama. When one goes to that supreme abode of mind, he never returns to this material world of birth and death. Bhagavad-Gita 8.21. Promotion to the spiritual world, Samsiddhim Paramam, is the ultimate perfection of human life. Read Bhagavad-Gita. Everything is there, but the scientists have no idea of this perfection. They do not even believe in the existence of living entity from the gross body. Dr. Singh. They do not speak of the living entity. They speak only of body. Student. Their conception is something akin to Buddhism. The Buddhists say that the body is like a house. Just as a house is put together with wood, the body is put together with chemicals. And when the body dies, it is just like a house that falls apart. Just as the house becomes simply pieces of wood and then there is no more house, so the body becomes simply chemicals and there is no more body and no more life. Srila Prabhupada. That state is called nirvana. And then with the ingredients, you can build another house or another body. That is Buddhism. The Buddhists do not have any information regarding the soul. Hare Krishna. హరే కృష్ణ మాత. ఎస్ చదవండి తెలుగులో మాత. నేను చదువుతాను. నిర్వాణం. డాక్టర్ సింగ్. మానవ జన్మ నుండి క్రింది తరగతులకు గాని పై తరగతులకు గాని పరిణామం జరుగుతుందన్న విషయం శాస్త్రజ్ఞులకు తెలియదు. శ్రీల ప్రభుపాదులు. కాబట్టే వారిని మూర్ఖులని అంటున్నాను. వారికి ఆ విషయం ఏమీ తెలియదు. అయినా తాము శాస్త్రజ్ఞులమని వాదిస్తారు. నిజానికి సంపూర్ణ జ్ఞానం భగవద్గీత 9.25లోనే ఉంది. అందులో శ్రీకృష్ణుడు యాంతి దేవా వ్రత దేవాన్ పితృన్ యాంతి పితృవ్రత అంటాడు. దీని అర్థం ఏమిటంటే రాబోయే జన్మలో పొందబోయే శరీరాన్ని ఈ జన్మలో చేసే పూజలు నిర్ణయిస్తుంది అని. అయితే శ్రీకృష్ణుని పూజించే వాడికి తిరిగి చరణ మరణ పరంపరలో చిక్కుకునే అవసరం ఉండదు. అలాంటి వాడు శ్రీకృష్ణునే చేరుతాడు. ఎం ప్రాప్యన నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. ఒకరు నా పరమధామాన్ని పొందినచో అతడు తిరిగి ఈ భౌతిక ప్రపంచమునకు తిరిగి రాడు. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచ ప్రాప్తి మానవ జీవితానికి సంసిద్ధం పరమం గతాః. భగవద్గీతను పఠిస్తే అన్ని తెలుస్తాయి. అందులో అన్ని విషయాలు ఉన్నాయి. శాస్త్రజ్ఞులకు జీవిత సంసిద్ధి గురించి తెలియదు. ఈ స్థూల శరీరం కంటే జీవాత్మ భిన్నంగా ఉందన్న విషయాన్ని కూడా వారు అంగీకరించరు. డాక్టర్ సింగ్. వారు జీవాత్మను గురించి కాకుండా స్థూల శరీరాన్ని గురించే చర్చిస్తారు. శిష్యుడు. వారి భావాలు బౌద్ధ మతాన్ని పోలి ఉన్నాయి. శరీరం ఒక ఇల్లు లాంటిదని వారు చెబుతారు. కర్రలు మొదలైన వాటితో గృహం నిర్మితమయ్యేటట్లుగానే రసాయన ద్రవ్యాల చేరికతో శరీరం ఏర్పడుతుందని, ఆ గృహం శిథిలమైనప్పుడు దానికి మూలమైన కర్రలు రాళ్ళు చెదిరిపోయినట్లుగానే శరీరం మరణించినప్పుడు మూల పదార్థాలైన రసాయనాలు విడిపోతాయని, అప్పుడు శరీరం అందులోని జీవం కూడా ఉండవని బౌద్ధులు చెబుతారు. శ్రీల ప్రభుపాదులు. ఆ స్థితినే వారు నిర్వాణం అంటారు. అప్పుడు ఆ విడిపోయిన వస్తువులతో శిలాదులతో మరొక ఇంటిని నిర్మించవచ్చును. అలాగే ఆ విడిపోయిన రసాయన పదార్థాలతో వేరొక శరీరాన్ని నిర్మించవచ్చును.
అదే బౌద్ధ మతం. ఆత్మను గూర్చిన విషయం ఏది వారికి తెలియదు. ఎస్ మాతాజీ. యా బుద్ధిస్ట్ ప్రభుజీ ఇక్కడ రసాయనం అంటే సోలా ప్రభుజీ అంటే వాళ్ళకి తెలియదు అన్నారు కదా, శిష్యుడు దాంట్లో చెప్పారు చూడండి. రసాయన రసాయన ద్రవ్యాల చేరికతో శరీరం ఏర్పడుతుంది. అంటే రసాయన కెమికల్స్ మాతాజీ. కెమికల్ కి తెలుగు వాడది రసాయన ద్రవ్యాల చేరికతో శరీరం ఏర్పడుతుందంటే కెమికల్స్. ఓకే. కెమికల్ కెమికల్స్ తోనే మొత్తం బాడీ తయారవుతుంది. దేర్ ఇస్ నో సోల్. ఆ కెమికల్స్ మళ్ళీ డిజాల్వ్ అయిపోతాయి అంతే. ఇంకా బుద్ధిస్టులు వాళ్ళు దే వోంట్ బిలీవ్ అబౌట్ ద సోల్. సో అది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఏంది శిష్యుడు కదా, శిష్యుడు దాంట్లో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, జస్ట్ వాంట్ టు సీ వర్డింగ్. శ్రీల ప్రభుపాద స్టూడెంట్ ద కెమికల్స్, ద బాడీ ఈస్ పుట్ టుగెదర్ విత్ కెమికల్స్. తెలుగులో రసాయన ద్రవ్యాలు. యా కర్మ జీవిత గమ్యం. యా డెస్టినీ అండ్ కర్మ. యా చదువుతారా మరి మానస ఎవరు? Destiny and karma. Hare Krishna. Yeah. Can you hear me, Prabhuji? Okay. Yeah. Students, some scientists argue that there are several souls within each body. They use the earthworm as an example. If you cut it in half, both parts will live. They say this proves that two souls occupied the original worm's body. Srila Prabhupada. No, it is simply that a new soul has come to occupy the other halves of the worm's body. Dr. Singh. Must the spirit soul necessarily have a body? Either spiritual or material. Srila Prabhupada. The soul already has a spiritual body, which the material body covers. My material body grows upon me, my spiritual body. But my material body is unnatural. The real body is spiritual. I am accepting various bodies that are unnatural to my constitution. My real constitutional position is to be the servant of Krishna. As long as I do not come to that position, I remain a servant of a matter and get many material bodies according to the laws of material energy. I get one body and then I give it up. I desire something else and again get another body. This process is going on under the strict laws of material nature. People think they completely control their destinies, but they are always under nature's laws of karma. Prakrute kriyamanani gunah karmani sarvashah ahankara vimudatma karmatah iti kartaham iti manyate. The bewildered spirit soul under the influence of the three modes of the material nature thinks himself to be the doer of the activities that are in actuality carried out by nature. Bhagavad-Gita 3.3.27. The source of this bewilderment is that the living entity thinks, I am this body. Ishvara sarva bhutanam hridesh Arjuna tisthati Brahmayan sarva bhutani yantra prudhani mayaya. In this verse, the word yantra or machine means that in any species of life, we are traveling in bodies that are like machines provided by the material nature. Sometimes we are moving to the higher species, sometimes to the lower species. But if by the mercy of the spiritual master and Krishna, one gets the seed of the devotional service and cultivates it, he can become free from the cycle of birth and death. Then his life is successful. Otherwise, he has to travel up and down the different species of the life, becoming sometimes a blade of the grass, sometimes a lion, and so forth. కృష్ణ డెస్టినీ అండ్ కర్మ జీవిత గమ్యం. చదవండి మాతాజీ, ఎవరైనా చదవాలి. హరే కృష్ణ ప్రభుషుడే. గో హెడ్. శిష్యుడు. కొందరు శాస్త్రజ్ఞులు ప్రతి శరీరంలోనూ
అనేక జీవాత్మలు ఉంటాయని అంటారు. దానికి ఉదాహరణ వారు వానపామును చూపిస్తారు. దాని మధ్యకి కోసినను ఆ రెండు భాగాలు జీవించే ఉంటాయి. దాని మొదటి శరీరంలో రెండు జీవాత్మలు ఉన్నాయి అనడానికి ఇదే నిదర్శనం అంటారు శ్రీల ప్రభుపాదులు. ఇది నిజం కాదు. ఖండించిన భాగంలోని ఒకదానిలోకి మరో జీవాత్మ ప్రవేశించింది. డాక్టర్ సింగ్, జీవాత్మకు ఆధ్యాత్మిక శరీరం ఉండనే ఉంది. దానిని భౌతిక శరీరం ఆవరించి ఉంటుంది. నేను జీవాత్మను. నాకు ఆధ్యాత్మిక శరీరం కలదు, కానీ అది భౌతిక శరీరంతో కప్పబడి ఉంది. ఈ భౌతిక శరీరం అస్వాభావికమైనది అయినను అనేక భౌతిక శరీరాలను అంగీకరించి వాటిలో నేను ప్రవేశిస్తున్నాను. శ్రీకృష్ణుడి దాసుడినై ఉండడం నా సహజమైన నిజస్థితి. ఆ స్థితిని చేరే వరకు భౌతిక వాతావరణానికి బానిసనై అనేక స్థూల శరీరాలను ధరిస్తాను. భౌతిక శక్తులు వాటి ఏర్పాటుకు లోబడి ఉండడం వలన ఆ విధంగా ఎన్నో స్థూల శరీరాలను పొందవలసి వస్తుంది. నేను ఒక శరీరాన్ని పొందిన తర్వాత దానిని విడిచిపెట్టినప్పుడు తిరిగి నేను మరొక శరీరాన్ని కోరుకున్న దానిని ధరిస్తాను. తిరిగి దానిని విడిచి మరొక దానిని ఇలా స్వీకరించడం, విడిచిపెట్టడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ప్రకృతి కఠిన నియమాలను అనుసరించి ఈ పద్ధతి కొనసాగుతూ ఉంటుంది. స్క్రాల్ డౌన్. హరే కృష్ణ ప్రభు, కెన్ యూ స్క్రాల్? చేశాను మాతాజీ, చూడండి. స్క్రోల్ అయిందా? లేదు. ప్రకృతి ఇక్కడ ఉన్నారా? ప్రకృతి కఠిన నియమాలను అనుసరించి అదేనా? దాని కింద ప్రభు, దాని కింద లైన్ ప్రజలు తమ చదవండి. స్క్రాల్ అవ్వలేదు. ఓకే ఓకే, నేను స్క్రోల్ చేసిన, మేబీ నెట్ స్లో ఉండొచ్చు. ఓకే, స్క్రోల్ కాలేదా మాది? ఇప్పుడు స్క్రీన్ షేరింగ్ స్టార్ట్ అయినట్టు వస్తుంది. అవునా? యాక్చువల్లీ వాట్ అబౌట్ అదర్స్ డివోటీస్? వస్తుంది ప్రభుజీ, ఆల్రెడీ మాతాజీకే అవుతుంది. ఇంటర్నెట్ మేబీ మీ దగ్గర కావచ్చు మాతాజీ. మేబీ సమ్వన్ ఎల్స్ కెన్ రీడ్ ప్రభు. ఇంకా నాకు స్క్రీన్ షేర్ రావట్లేదు. ఓకే, షూర్ లెట్ మీ కంప్లీట్ ఇట్. ఓకే, ప్రకృతి కఠిన నియమాలను అనుసరించి ఈ పద్ధతి కొనసాగుతూ ఉంటుంది. ప్రజలు తమ కర్మను తామే పూర్తిగా నియంత్రించగలమని అనుకుంటారు, కానీ వారు కర్మ సిద్ధాంతానికి ఎల్లప్పుడూ లోబడే ఉంటారు. ప్రకృతే క్రియమానాని గుణై కర్మాని సర్వశః అహంకార విమూఢాత్మ కర్తాహమితి మన్యతే. అహంకారం యొక్క ప్రభావముచే కలత నొందింపబడినదై జీవాత్మ నిజంగా
భౌతిక ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణములచే చేయబడిన కర్మలకు తానే కర్తనని భావించును. భగవద్గీత 3.27. జీవుడు ఈ శరీరమే తాను భావించుటకు ఈ భ్రమయే కారణం. ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్యేషు అర్జున తిష్టతి భ్రమయాన్ సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయయా. ఓ అర్జున, పరమ పురుషుడు అందరి హృదయములందును ఉండి భౌతిక శక్తిచే చేయబడిన యంత్రమునందు ఆసీనులై ఉన్నట్లున్న జీవులందరి సంచారములను నిర్దేశించుచుండును. భగవద్గీత 8.61. ఈ శ్లోకంలో యంత్ర అనగా ఏదైనా జీవజాతిలోకి మనం భౌతిక ప్రకృతి చేత ఏర్పాటు చేయబడిన యంత్రాల వంటి శరీరాలలోకి ప్రయాణిస్తూ ఉంటాము. ఒకప్పుడు పై తరగతుల జీవజాతులలోకి, మరొకప్పుడు కింది తరగతి జీవజాతులలోకి వెళ్తుంటాము. కానీ ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని కృప వలన శ్రీకృష్ణ భగవానుని కృప వలన ఎవడైనా భక్తియుక్త సేవా బీజాన్ని పొంది దానిని వృద్ధి చేసుకుంటే జనన మరణ చక్రం నుండి విముక్తుడవుతాడు. అప్పుడు అతని జీవితం పరిపూర్ణం అవుతుంది. లేకుంటే ఒకప్పుడు పై తరగతుల జన్మలను, మరొకప్పుడు కింది తరగతుల జన్మలను పొందుతూ ఏ గడ్డిపోచగానో లేదా సింహం లాంటి క్రూర జంతువుగానో జన్మిస్తుంటాడు. హరిబోల్. అది భలే చెప్తున్నాడు ఈ శ్లోకంలో. శ్రీ ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్యేషు అర్జున తిష్టతి భ్రమయాన్ సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయా. ఒక్కొక్క మిషన్ లాగా ఒక్కొక్క లివింగ్ ఎంటిటీ 84 lakhs మిషన్స్ క్రియేట్ చేసింది భగవంతుడు. ఆ ఒక్క మిషన్ లో సర్వభూతానాం అన్ని భూతాలు, అన్ని ఆల్ లివింగ్ ఎంటిటీస్ పొజెస్ ఇన్ దోస్ ఫార్మ్స్. యంత్రారూఢాని మాయయ. ఏం చెప్తున్నాడు? ఓ అర్జున, పరమ పురుషుడు అందరి హృదయములందు నుండి భౌతిక శక్తిచే చేయబడిన యంత్రమునందు, అంటే 84 million స్పీసీస్, 8,400,000 స్పీసీస్, 84 lakhs జీవజాతులు, ఆసీనులైన జీవులందరి సంచారములను నిర్దేశించుచుండును. భగవంతుడికి అన్ని ఎట్లా తెలుస్తాయి? ఒకటే క్వశ్చన్, భగవంతునికి అన్ని ఎట్లా తెలుస్తాయి? ప్రెసెంట్, పాస్ట్, ఫ్యూచర్? చెప్పండి మాధవి. జస్ట్ అండర్స్టాండ్ హౌ హీ కెన్ నో. అదే అందుకే ఎట్లా తెలుస్తుంది? హౌ హీ కెన్ నో దట్ ఎవ్రీథింగ్, ఆల్ లివింగ్ ఎంటిటీస్, వాట్ ఈస్ డూయింగ్ ఇన్ ప్రెసెంట్లీ, ప్రీవియస్లీ అండ్ ఇంకా గత జన్మలు ఎందుకు తెలుస్తాయి? అది కరెక్ట్ మాధవి, వెన్నెల మాధవి, రైట్. ఈ పొజెస్ ద ఈచ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఈవెన్ గడ్డిపోచలో కూడా ఉంటాడు కృష్ణుడు, చర అచర, రైట్. సో అందుకే ఈజ్ కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. ఈజ్ కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. మన భగవంతుడికి అన్ని ఎట్లా తెలుస్తాయి? భగవంతుడు ఈజ్ కాన్షియస్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్. ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ హిమ్. అహం సర్వస్య ప్రభు. అన్నిటికీ మూల కారణం, అన్నిటికీ మూలాన్ని నేనే అన్నప్పుడు, సో ఈ కెన్ రైట్ ఆల్ కాన్షియస్నెస్, ఎవ్రీథింగ్ హీ నోస్. అందుకే సూపర్ సోలో ఉంటాడు. ఇప్పుడు ఆల్ లివింగ్ అనేది 88,400,000, 84 lakhs జీవజాతుల్లో యాజ్ ఎ సూపర్ సోల్ గా చూస్తాడనమాట. ప్రెసెంట్, పాస్ట్, ఫ్యూచర్ అని తెలుస్తాయి. నాట్ ఓన్లీ దిస్ లైఫ్, ప్రీవియస్ లైఫ్, ఇంకా మిలియన్స్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఎట్లా ఉంది అసలు. ఈ హ్యూమన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైఫ్ కంటే ముందు ఎంత ఆ జీవజాతి ఎన్ని ఫార్మ్స్ లో వెళ్ళిపోయింది. అన్ని కూడా ఈ నోస్ ఎవ్రీథింగ్. సుప్రీం, దట్స్ వేర్ ప్రభుపాద పర్ఫెక్ట్ గా ఇది రాస్తాడు. సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఎక్కడ లేదు అసలు. యాక్చువల్గా ఓన్లీ ప్రభుపాదనే రాస్తాడు అట్లాంటిది. భగవంతుని డెఫినేషన్ ఏంటంటే పుట్టి గాడ్ కాదు, డెమిగాడ్ కాదు, సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్. Supreme personality of Godhead. So he knows everything. Yeah. We'll read this one. Yeah. Anybody help yourself? This topic. Advertising ignorance as knowledge. అజ్ఞానమే విజ్ఞానమని చాటడం. బాగుంది ఇది టైటిల్. అజ్ఞానమే విజ్ఞానమని చాటడం. అడ్వర్టైజింగ్. హరి బోల్. ఎస్, చదవండి ఎవరైనా. ఎస్ మాతాజీ. యా. Advertising ignorance as knowledge. Student, so it is our desire to enjoy that causes us to take on these material bodies, and our desire to achieve Krishna that brings us to our natural position. Srila Prabhupada, yes. Dr. Singh, but there seems to be a constant struggle with our lower nature. We are constantly fighting our desires for sense gratification, even though we want to serve Krishna. Does this continue? Student, the body is almost like a dictator from within. Srila Prabhupada, yes, that means you are strongly under the control of material energy or Maya. Dr. Singh,
even though we also desire to serve Krishna? Srila Prabhupada, yes, a thief may know that if he steals, he will be arrested and put into jail. He may have even seen others being arrested, yet he still steals. Even though he is aware that he is under the authority of the state, he still acts according to his desires. This is called tamas or ignorance. Therefore, knowledge is the beginning of spiritual life. In Bhagavad-Gita, Krishna gives Arjuna knowledge. He teaches, you are not this body. This is the beginning of knowledge. But where is a university that teaches this knowledge? Dr. Singh, can you tell me where that university is that teaches this knowledge? Dr. Singh, there is none. Srila Prabhupada, that is the position of education. There is no knowledge, they simply advertise ignorance as knowledge. Dr. Singh, but if the scientists knew that they were not their bodies, their whole outlook would change. Srila Prabhupada, yes, we want that. Student, but they don't want to admit their failure. Srila Prabhupada, then that is further foolishness. If you are a fool and you pose yourself as intelligent, that is further foolishness. Then you cannot make progress. And if you remain in ignorance and advertise yourself as a man of knowledge, you are a great cheater. You are cheating yourself and cheating others. People are so mad after the material advancement of civilization that they have become exactly like cats and dogs. For instance, they have set up an immigration department, and as soon as you enter a country, these dogs go woof, woof, woof. Why have you come? What is your business? This is a watchdog's activity. A first-class gentleman is being searched for a revolver. People cannot be trusted, and now there are so many educated rogues and thieves. So, what is the meaning of advancement? Can we say that education means advancement? Is this civilization? Hare Oof, oof, oof. Jai Shri Prabhupada. Yes. Yeah, advertising ignorance as knowledge. అంత ఫూలిష్ ఇదే కదా, సైంటిస్ట్ చేసే పనే అది. అడ్వర్టైజింగ్ ఇగ్నోరెన్స్ యాజ్ నాలెడ్జ్. తెలుగులో చదవండి. యా, హరే కృష్ణ. చదవండి మాత. అజ్ఞానమే విజ్ఞానం అని చాటటం శిష్యుడు. కాబట్టి సుఖానుభవానికై మన మనసులో పుట్టే కోరిక మనం ఈ వాంఛ భౌతిక శరీరాలను పొందేటట్లు చేస్తుందా? భక్తి భావంతో శ్రీకృష్ణుని కోరుకుంటే మన నిజస్థితిలో తిరిగి నెలకొనగలమా? శ్రీల ప్రభుపాదులు, అవును. డాక్టర్ సింగ్, న్యూన ప్రవృత్తి గల ప్రకృతితో ఎల్లప్పుడూ పోరాటం తప్పదని అనిపిస్తుంది. నేను శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని సేవించాలని కోరుకుంటున్నప్పటికీ భౌతికమైన కోరికలతో నా పోరాటం కొనసాగుతూనే ఉంది. ఇది ఇలా కొనసాగవలసిందేనా? శిష్యుడు, ఈ శరీరం లోపల నియంత చేతితో ఉన్నట్లుంది. శ్రీల ప్రభుపాదులు, అవును. భౌతిక శక్తులకు అంటే నీవు మాయా ప్రభావానికి లోనై ఉన్నావని తెలుస్తుంది. డాక్టర్ సింగ్, శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని సేవించాలని కోరుకుంటున్నప్పుడు కూడానా? శ్రీల ప్రభుపాదులు, అవును. దొంగకు తాను చేసేది తప్పు అని తెలుసు, కూడని పని అని కూడా తెలుసు. తాను నిర్బంధించబడి కారాగారంలో పడవలసి ఉంటుందని కూడా తెలుసు. అతడు ఇతరులకు బంధింపబడుటను చూసి ఉండవచ్చును, అయినా వాడు దొంగతనం చేస్తాడు. తాను ప్రభుత్వపు పాలనకు లోనైన వాడినని తెలిసినా అతడు దొంగతనం తన కోరిక మేరకు చేస్తున్నాడు. ఎందుకు? తమో గుణమే కారణం. కాబట్టి జ్ఞానమే ఆధ్యాత్మిక జీవానికి నాంది. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు గీతలో నీవు ఈ శరీరం కాదు, నేను అనే విషయాన్ని ముందుగా బోధించాడు. అది తెలుసుకోవడమే జ్ఞానానికి ఆరంభం. ఈ విషయాన్ని బోధించే విశ్వవిద్యాలయం ఎక్కడైనా ఉందా? డాక్టర్ సింగ్, మీరు అలాంటి విశ్వవిద్యాలయం ఎక్కడైనా చూపించగలరా? డాక్టర్ సింగ్, అలాంటిది ఎక్కడా లేదు. శ్రీల ప్రభుపాదులు, విద్యా బోధన పరిస్థితి అలా ఉంది. విజ్ఞానం శూన్యం, అజ్ఞానాన్నే విజ్ఞానంగా ప్రకటిస్తున్నారు. డాక్టర్ సింగ్, తాము ఈ భౌతిక శరీరం కాదని శాస్త్రజ్ఞులు తెలుసుకుంటే వారి దృక్పథమే మారిపోతుంది. శ్రీల ప్రభుపాదులు, అలాంటి మార్పునే మేము కోరుకుంటున్నాము. శిష్యుడు, కానీ వారు తమ ఓటమిని అంగీకరించరు. శ్రీల ప్రభు, అది ఘోరమైన మూర్ఖత్వం.
మీరు అజ్ఞాని అయి కూడా జ్ఞానిలా నటిస్తే అది ఘోరమైన మూర్ఖత్వం. అప్పుడు మీరు అభివృద్ధిని సాధించలేరు. మీరు అజ్ఞానంలో ఉంటూ జ్ఞానిలా ప్రకటించుకుంటే మీరు గొప్ప మోసగాళ్ళని అర్థం. తమకు తాము మరియు ఇతరులకు కూడా కొన్నట్లవుతుంది. జనం ఈ భౌతిక నాగరిక అభివృద్ధి పట్ల గొప్ప వ్యామోహం చూపిస్తున్నందున వారు కుక్కలు పిల్లులలాగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఉదాహరణకు వలస శాఖ ఇమిగ్రేషన్ అనే ప్రభుత్వ విభాగం ఒకటి ఉంది. ఇతరులు ఎవరైనా దేశంలో ప్రవేశించగానే ఈ శాఖకు సంబంధించిన కాపలా కుక్కలు వాళ్ళు దగ్గరికి వెళ్ళి బౌ 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 మీరెవరు, మీకేం పని అని అడుగుతాము. ఎంత పెద్ద మనిషినైనా సరే అతని దగ్గర తుపాకీ లాంటి ఆయుధం ఏమైనా ఉందేమోనని వెతుకుతాము. మనుషులు నమ్మలేకపోతున్నారు. ప్రస్తుతం ఎంతో మంది చదువుకున్న దొంగలు, మోసగాళ్ళు ఉన్నారు. ప్రగతికి అర్థం ఏమిటి? విద్యా ప్రగతి ఒకటేనా? ఇదేనా నాగరికత? శ్రీకృష్ణ. ఏం అడుగుతున్నాను? అదే కదా ప్రాబ్లం, అదే కదా, మనుషులు నమ్మలేకపోతున్నారు. ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చినాయి? అన్ని అక్కడే ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఇవన్నీ యాక్చువల్గా ఇవన్నీ ఇది ఎక్స్పీరియన్స్. యాక్చువల్ ఇవన్నీ అది వైష్ణవ ఆచార్యుడు అంటే ప్రతిదీ అన్ని అబ్జర్వ్ చేసి ఏం జరుగుతుంది ఇవన్నీ చూసి యాక్చువల్గా ఈ పర్సనల్లీ విట్నెస్ ఆల్ దిస్. దాన్ని ఎట్లా యూజ్ చేస్తున్నట్టే, ఎట్లా ప్రీచింగ్ లో ఎట్లా యూజ్ చేస్తున్నాడు చూడండి ప్రభుపాద. ఉదాహరణ ఎట్లా చెప్తున్నాడు. వలస శాఖ, ఇమిగ్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్, రైట్? ఇప్పుడు ఎనీబడి అన్ని చెక్ చేస్తారు కదా, సెక్యూరిటీ ఉంటుంది కదా ప్రతిసారి. బోర్డింగ్ పాస్ తీసుకున్నాక బ్యాగ్స్ చెక్ ఇన్ చేసిన తర్వాత సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. లైన్లో క్యూలో నిలబడి ఫస్ట్ ఇమిగ్రేషన్ అయిపోయిన తర్వాత సెక్యూరిటీలో అన్ని చెక్ చేస్తారు. ఏముంది అంటే ఇది ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇది మనుషులు నమ్మలేకపోతున్నారు. ఏమైనా తీసుకొస్తున్నారా, గన్నులు పట్టుకపోతున్నారా, ఫైర్ ఆర్మ్స్ ఏమైనా తీసుకెళ్తున్నారా, అన్ని చెక్ చేస్తారు కదా సెక్యూరిటీ. ఇంకా చదువుకున్న వాళ్ళు మనుషులు నమ్మలేకపోతున్నారు. అదొకట. ప్రస్తుతం ఎంతో మంది చదువుకున్న దొంగలు, మోసగాళ్ళు ఉన్నారు. ప్రగతికి అర్థం ఏంటి? విద్యా ప్రగతి ఒకటేనా? ఇదేనా నాగరికత? ది టైటిలే అదే కదా. ఏం చెప్తున్నాడు శ్రీల ప్రభుపాద? టైటిల్ ఏం చెప్పాడు? అజ్ఞానమే జ్ఞానంగా ప్రచారం చేసుకోవడం, అజ్ఞానమే విజ్ఞానమని చాటడం. అన్నిటికీ తమో గుణం బేసిక్గా ఇది. అన్నిటికీ తమ కాబట్టి జ్ఞానమే ఆధ్యాత్మిక జీవనానికి నాంది. శ్రీకృష్ణుడు గీతలో నీవు ఈ శరీరం కాదు. అన్నిటికీ ఇదే అండి మాతాజీ ప్రభు. ఏంటంటే తెలుసా అండి అసలు ఏంటి? అసలు ఇది మీకు ఇది చదివితే ఏమన్నా గుర్తొస్తుందా? సంస్కృతిలో ఒకటి స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది, నీవు ఈ శరీరం కాదు. చెప్పండి. అహం బ్రహ్మస్మి. సింపుల్. అసలు వై వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ స్పిరిచువల్ లైఫ్? 2 things. అహం బ్రహ్మస్మి, అతాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస. అంతే. వేదాంత సూత్ర చెప్పేది ఇవి రెండే. అహం బ్రహ్మస్మి అంటే నేను ఈ శరీరం కాదు, నేను ఎటర్నల్ స్పిరిట్ సోల్. నేను ఈ శరీరం కాదు. అఫ్ కోర్స్ నాకు ఈ బాడీ వచ్చింది, హ్యూమన్ బాడీ వచ్చింది, బట్ అల్టిమేట్లీ ఇట్ హ్యాస్ టు dwindle at some point and vanishes at some point and again assume another body. But this is not correct. The soul, ఈ బాడీని ఇది కాదు, ఈ బాడీ this is not my body, right? This body possesses the spirit soul, that is original thing, that is the real thing, spirit soul. నీవు ఈ శరీరం కాదు, that means bodily concept. Prabhupada writes bodily concept of life. I am human, I am American, I am African, I am European, I am this, I am this. Bodily identification, designations. We are not these bodies, we are spirit souls. అది అహం బ్రహ్మస్మి. అది ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే అతాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస. దెన్ ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ దిస్ బాడీ అని తెలిసిన తర్వాత ఐఎమ్ స్పిరిట్ సోల్ అని తెలిసింది. దెన్ వాట్ నెక్స్ట్? అతాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస. ఈ సోల్ నాలెడ్జ్, సైన్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ కావాలి. ద సైన్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ ప్రభుపాద బుక్ ఉంది.
అతాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస. ఈ ఆత్మ యొక్క నేచర్ ఏంటి, అసలు మనకు నేను నా బాడీలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ యొక్క నేచర్ ఏంటి, దాని యొక్క విధి విధానాలు ఏంటి, అసలు యాక్టివిటీస్ ఏంటి, ఏది చేస్తే నా ఆత్మ సాటిస్ఫై అవుతుంది. దట్స్ వాట్ ఆల్ ది రైట్ సైన్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ టాక్స్ అబౌట్. 2 things అంతే. Why we need to spiritual life? If anybody asks, 2 things. Atato brahma jignasa, I am not this body, I am spirit soul. And then what next? Right? After knowing this, I am not this body, I am spirit soul, then I have to understand what exactly the soul requires, what exactly the soul gets satisfied. Atato brahma jignasa, by knowing Supreme Personality of Godhead, by knowing who has created this soul. Right? We are understanding the creator of this soul, creator of these bodies. 2 things, right? Atato brahma jignasa, aham brahmasmi. That's it. Spiritual life. Yeah, let us go to another section and then we'll wrap up. Yeah, fighting ignorance with arguments and knowledge. Fighting ignorance with arguments and knowledge. Let me read in English and then over to Telugu. Okay. Student, some people say that one reason for the Vietnam War was that the communists were atheists. It was a dispute between the theists and atheists. At least that is one excuse given for the war. అంటే శిల ప్రభుపాద ఆ టైంలో ఏం జరిగిందో అవన్నీ కూడా ఆ టైంలో అప్పుడు ఏం జరుగుతున్నాయో ఆ విషయాలను ఎందుకు జరుగుతున్నాయి, వేదిక్ పర్స్పెక్టివ్లో ఎట్లా చూడాలి మనం, ఇవంతా డిస్కషన్లు అన్నవే ఉన్నాయి మోస్ట్లీ. Right. Srila Prabhupada, we are also prepared to kill the atheists, but that killing is by preaching. If I kill your ignorance, it can also be called killing. Killing doesn't necessarily mean that everyone has to take the sword. Srila Prabhupada, what's your preaching is killing. That means ignorance. Killing ignorance. అందుకే మనం ఏదైనా క్లాస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కూడా మనం ఏంటంటే ఫస్ట్ గురువుల బ్లెస్సింగ్ తీసుకున్నాం. అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య, అజ్ఞాన అంటే ignorance. అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య, shining lamp of knowledge, shining lamp of knowledge to dissipate this ignorance. ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షోరుని మిలితం యెన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఫస్ట్ గురువుల బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకొని మనం ఏదైనా డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో killing ignorance is also preaching. Preaching is nothing but killing ignorance, not just like physically take the sword and kill. Prabhupada చేస్తుంది చెప్తున్నాడు చూడండి. డాక్టర్ సింగ్, ఏ న్యూ మెథడ్ ఆఫ్ వార్ఫేర్. శిల ప్రభుపాద, fighting ignorance with arguments and knowledge has always existed. The bodily conception of life is animal life. The animal does not know about matter and spirit. One who is under the bodily conception of life is no better than an animal. When an animal talks, the intelligent man laughs. Such talk is nonsense. The animal is not talking knowledge. Student, at least the animals live by certain codes. They do not kill unnecessarily, and they only eat when necessary. Where humans kill unnecessarily and eat unnecessarily. So in one sense, humans are lower than animals. వాళ్ళ స్టూడెంట్ కూడా అంటే ఇంటెలిజెంట్గా బై అసోసియేషన్ ఆఫ్ ద శిల ప్రభుపాద ఎట్లా వస్తున్నాయి చూడండి చేంజింగ్. అట్లీస్ట్ ద ఎనిమల్స్ లివ్ సర్టెన్ కోడ్స్. అంతే కదా, ఇప్పుడు ఒక జంతువుకు ఆహారం కావాలంటే అప్పుడు వరకే చేస్తుంది, హంటింగ్ కోసం వెళ్తుంది, తింటుంది ఆ పర్టికులర్ ఎనిమల్. బట్ హ్యూమన్స్ చెప్తున్నారు కదా, డి నాట్ కిల్ అన్నెసెసరీ. జంతువులు దట్ దే ఓన్లీ ఈట్ వెన్ నెసెసరీ, ఎప్పుడైతే కావాలనుకుంటారో అప్పుడే తింటారు. బట్ హ్యూమన్స్, వేర్ యాజ్ హ్యూమన్స్ కిల్ అన్నెసెసరీ, ఈట్ అన్నెసెసరీ. సో ఇన్ వన్ సెన్స్ హ్యూమన్స్ ఆర్ లోయర్ దాన్ ఎనిమల్స్. ప్రభుపాద చెప్పిన స్టేట్మెంట్కి అతను ఆ స్టూడెంట్ చెప్తున్నాడు అట్లా శిల ప్రభుపాద. దేర్ ఫోర్ వీ మస్ట్ సఫర్ మోర్ దాన్ యానిమల్స్. సఫరింగ్ ఎక్కడ వస్తుందండి? అదే అన్నెసెసరీలీ కిల్లింగ్, ఎస్పెషల్లీ స్లాటర్ హౌసెస్, కౌ స్లాటరింగ్ and cow slaughtering and abortions is the greatest sin we see in this material world. Therefore, we must suffer more than animals. Krishna consciousness is not a bogus, sentimental religious movement. It is not a bogus, sentimental religious movement. It is a scientific movement designed to alleviate human suffering. ఎవరైతే సీరియస్గా తీసుకుంటారో ప్రాసెస్ is alleviating the human suffering. They are situated in right path
And this is the greatest welfare activity. Prabhupada Rasul. This is the greatest welfare activity, to give Krishna to others, to help others after we know this knowledge. Dr. Singh, scientists and other people say that everything in the universe is happening by chance. Srila Prabhupada. So, are they also writing books on subject by chance? Karandara. The books are also written by chance, they say. Srila Prabhupada. So, what is their credit? By chance. Anything can be written. Dr. Singh. The French scientist, Dr. J. Monod, got the Nobel Prize in 1965. He says that everything started by chance. That by chance, certain chemicals combined and formed the basic molecules. Srila Prabhupada. But where did the chemicals come from? Right? ఈ అద్భుతమైనటువంటి క్వశ్చన్ కదా. నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చిందంట ఎవరు కదా, డాక్టర్ సైంటిస్ట్ డాక్టర్ జే మోనద్ అతనికి 1965 ఎవ్రీథింగ్ బై ఛాన్స్ అని చెప్తున్నాడు. కెమికల్స్ కంబైన్డ్ అండ్ ఫార్మ్డ్ ద బేసిక్ మాలిక్యూల్స్ అని. ప్రభుపాద క్వశ్చన్, బట్ వేర్ డిడ్ ద కెమికల్స్ కమ్ ఫ్రమ్? ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి కెమికల్స్? డాక్టర్ సింగ్, అకార్డింగ్ టు హిమ్ దే వర్ క్రియేటెడ్ సింప్లీ బై ఛాన్స్. And when the necessity arose, molecules of the chemicals reoriented themselves. Srila Prabhupada. If everything was happening by chance, how can there be necessity? How can he speak of chance and necessity in the same breath? It is nonsense. If everything is directed by chance, why do people send their children to school? Why not let them grow up by chance? Suppose I break a law. If I say, well, it just happened by chance, will I be excused? Dr. Singh, so is crime caused by ignorance? Srila Prabhupada, yes, that is the cause. That is the cause, my ignorance. Student, it would certainly be stupid to say that a beautiful instrument like a violin was made by chance. Yes, Srila Prabhupada, yes, it is most regrettable that such a rascal can get recognition. అంటే ఆ నోబెల్ ప్రైజ్ ని అతన్ని కూడా తిడుతున్నాడు, ఇష్టం అన్నాడు. Yes, it is most regrettable that such a rascal can get recognition. He is talking foolishness and getting recognition. అంటే ఎవ్రీథింగ్ బై ఛాన్స్ అని ఏదో వరల్డ్ జగ్లరీ, మంచి మసాలా వరల్డ్స్ తోని మంచి థియరీ తయారు చేసిన తర్వాత తనకి నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది. ఎవ్రీథింగ్ బై ఛాన్స్ అంట. శిల ప్రభుపాద ఒప్పుకోవట్లేదు. ఎస్, నో, నాట్ ఎవ్రీథింగ్ బై ఛాన్స్. యా, ఇది చదవండి మాతాజీ తెలుగులో. తర్క విజ్ఞాన సాధనాలతో అజ్ఞానాన్ని ఎదుర్కొనడం. చదవండి ఎవరైనా మాతాజీ. I can read. Yeah. తర్క విజ్ఞాన సాధనలతో అజ్ఞానాన్ని ఎదుర్కొనడం. శిష్యుడు, కమ్యూనిస్టులు నాస్తికులవ్వడం వలన వియత్నాంలో జరగనున్న యుద్ధం ఆస్తికులకు నాస్తికులకు మధ్య సంఘర్షణ అని కొందరు అంటున్నారు. యుద్ధానికి ఇంకొక కారణముగా చెప్తున్నారు. శ్రీల ప్రభుపాదులు, మేము కూడా నాస్తిక ఖండనకు సిద్ధంగా ఉన్నాము, కానీ మేము చంపేది కేవలం బోధనతోనే సుమా. నీ అజ్ఞానాన్ని నేను సంహరిస్తే అది సంహారమే కదా. వధించడం అనగానే ప్రతివాడు కత్తి పట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. డాక్టర్ సింగ్, యుద్ధ ప్రక్రియలో ఇది ఒక కృత పద్ధత? శ్రీల ప్రభుపాద్, కాదు. తర్క విజ్ఞాన సాధనాలతో అజ్ఞానం పైన యుద్ధం చేయడం ఎప్పుడూ ఉన్నదే. దేహాత్మ బుద్ధితో గడిపే బ్రతుకు జంతువు బ్రతుకు లాంటిది. జంతువుకు భౌతిక పదార్థాన్ని గురించి గాని జీవాత్మ గురించి గాని ఏమీ తెలియదు. దేహాత్మ బుద్ధి భావం కలవాడు జంతువు కంటే ఎక్కువేమీ కాడు. జంతువు మాట్లాడితే దానిని బుద్ధిహీనతగా పరిగణించి తెలివైన వాడు అపహసిస్తాడు. విజ్ఞాన విషయాలను గురించి జంతువు ఏం మాట్లాడుతుంది? శిష్యుడు, కనీసం జంతువులకు ఒక పద్ధతి అంటూ ఉంటుంది. అవి అనవసరంగా ఒకదానిని ఒకటి చంపుకోవు. అవసరమైనప్పుడే తింటాయి. కానీ మనుషులు అనవసరంగానే ఒకళ్ళనొక్కళ్ళు చంపుకుంటారు. అవసరం లేకపోయినా తింటారు. అందుచేత ఒక విధంగా చూస్తే మనుషుల కన్నా జంతువులే నయం. శ్రీల ప్రభుపాద్, కాబట్టి మానవులు జంతువుల కంటే ఎక్కువ దుఃఖపడాలి. కృష్ణ చైతన్యం బూటకపు భావాలు గల మతోన్మాద ఉద్యమం కాదు.
అది మానవుల దుఃఖములను ఉపశమింపచేయగల విజ్ఞాన ఉద్యమం. డాక్టర్ సింగ్. శాస్త్రజ్ఞులు కొందరు ప్రపంచంలో ప్రతిదీ యాదృచ్ఛికంగానే జరుగుతుందంటారు. శిల ప్రభుపాదులు. అయితే వారు ఆ విషయాలపై రాసే గ్రంథాలు కూడా యాదృచ్ఛికాలేనా? కరందర. వారి గ్రంథ రచనలు కూడా యాదృచ్ఛికమే అని వారంటారు. శిల ప్రభుపాదులు. అయితే అందులో వారి ఘనత ఏముంది? యాదృచ్ఛికంగా ఏదైనా వ్రాయవచ్చు. డాక్టర్ సింగ్. ప్రముఖ ఫ్రెంచ్ శాస్త్రజ్ఞుడు 1965వ సంవత్సరం నోబెల్ పురస్కారం పొందిన డాక్టర్ జాక్ మొనో కూడా ప్రతిదీ యాదృచ్ఛికంగానే మొదలైందని చెబుతున్నాడు. కొన్ని రసాయన పదార్థాలు యాదృచ్ఛికంగా కలిసి కొన్ని మూల అణువులను ఉత్పత్తి చేస్తాయని అతని వాదం. శిల ప్రభుపాదులు. కానీ ఆ రసాయన పదార్థాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? డాక్టర్ సింగ్. అవి కూడా యాదృచ్ఛికంగానే ఏర్పడ్డాయని, అవసరం ఏర్పడినప్పుడు వాటంతట అవే కలుస్తుంటాయి అని వారు అంటున్నారు. శిల ప్రభుపాదులు. ప్రతిదీ యాదృచ్ఛికంగానే జరుగుతున్నప్పుడు ఇక అవసరం అనేది ఎలా ఉంటుంది? యాదృచ్ఛికమని అవసరం అని రెంటిని ఒకేసారి అంటే ఎలా కుదురుతుంది? అది సమంజసంగా లేదు. యాదృచ్ఛికంగానే ప్రతిదీ జరుగుతూ ఉంటే తమ బిడ్డలను బడికెందుకు పంపించాలి? యాదృచ్ఛికంగా వారికి వారే పెరుగుతారని విడిచివేయవచ్చు. ఒకవేళ నేను చట్టవిరుద్ధమైన పని చేస్తే యాదృచ్ఛికంగా అలా జరిగిందంటే విడిచివేస్తారా? డాక్టర్ సింగ్. నేరానికి కారణం అజ్ఞానమేనా? శిల ప్రభుపాదులు. అవును, అజ్ఞానమే కారణం. శిష్యుడు. వీణ లాంటి చక్కని సాధనం యాదృచ్ఛికంగా చేయబడింది అనడం మూర్ఖత్వం కదా? శిల ప్రభుపాదులు. డాక్టర్ జాక్ మొనో వంటి మూర్ఖులు మూర్ఖపు మాటలు మాట్లాడి ప్రఖ్యాతి గడించడం ఎంతో శోచనీయం. హరే కృష్ణ. వీణ లాంటి చక్కని సాధనం యాదృచ్ఛికంగా చేయబడింది అనడం మూర్ఖత్వం కాదా? డాక్టర్ జాక్ మొనో వంటి మూర్ఖులు మాట్లాడి ప్రఖ్యాతి గడించడం ఎంతో శోచనీయం. క్వశ్చన్స్ ఎట్లా అడుగుతుందండి శిల ప్రభుపాద? అన్ని యాదృచ్ఛికంగా అయితే మరి మీ పిల్లలను కూడా అట్లనే వదిలేయచ్చు కదా, వాళ్ళు యాదృచ్ఛికంగానే పెరుగుతారు, వాళ్ళ స్కూల్ పంపించడం ఎందుకు, ఇదంతా ఎందుకు కదా? ఏం క్వశ్చనింగ్ వేస్తుంది కదా. ప్రతిదీ యాదృచ్ఛికంగానే జరుగుతున్నప్పుడు ఒక అవసరం అనేది ఎట్లా ఉంటుంది కదా? అన్ని యాదృచ్ఛికంగా అయినప్పుడు ఇప్పుడు పిల్లల్ని స్కూల్ పంపాలి, అది చేయాలి, ఇది చేయాలంటే తెలియదు, ఒక అవసరం ఉంది, మరి అది వదిలేయచ్చు కదా. అన్ని అట్లనే అవుతున్నాయి అంటే యాదృచ్ఛికం అవసరం అని రెండింటిని ఒకేసారి అంటే ఎట్లా కుదురుతుంది? సమంజసంగా లేదు అది. యాదృచ్ఛికంగానే ప్రతిదీ జరుగుతూ ఉంటే తమ బిడ్డలను బడికి ఎందుకు పంపించాలి? యాదృచ్ఛికంగా వారికి వారే పెరుగుతారని విడిచివేయచ్చు కదా. ఒకవేళ నేను చట్టవిరుద్ధమైన పని చేసి యాదృచ్ఛికంగా అలా జరిగిందంటే విడిచివేస్తారా? ఏం క్వశ్చనింగ్ చూడండి మాతాజీ. నేను ఒక క్రైమ్ చేస్తాను, బయట క్రైమ్ చేసి యాదృచ్ఛికంగా చేసిందంటే బయట ఒప్పుకుంటుందా? లాస్ బయట గవర్నమెంట్ లాస్ ఒప్పుకోవు కదా. ఒక అవసరం ఉంది, ఈ క్రిమినల్స్ ని ఇలాంటి పని చేస్తే వీనికి ఇది చేయాలి అని. ఇదంతా మిస్లీడింగ్ అనమాట. ఇదంతా ప్రభుపాద అప్పుడు అన్ని పఫ్డ్ ఆఫ్, ఎట్లా అంటే ఆడుకున్నాడు. ఎస్, ఎనీబడి వాంట్స్ టు షేర్ ఎనీథింగ్ మాతాజీ? ఏమన్నా ఆల్మోస్ట్ 8 o'clock హియర్ దేర్. చెప్పండి మాతాజీ. చదువుతున్నప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది మాతాజీ? వండర్ఫుల్ ప్రభుపాద క్వశ్చన్స్ ఫర్ ఈచ్ థింగ్. శ్రీల ప్రభుపాద కీ జై. ఎస్, అన్ని కూడా ఇట్స్ సైన్స్ యాక్చువల్లీ. ప్రతిదీ కూడా సైంటిఫిక్ వే ఆఫ్ ప్రెజెంటేషన్ స్పిరిచువాలిటీ. ఇప్పుడు చదువుతుంటే ఈ డిస్కషన్స్లో ఎన్ని విషయాలు తెలుస్తున్నాయి. వేదాల నుంచి పాయింట్అవుట్ చేస్తూ, భగవద్గీతల నుంచి పాయింట్అవుట్ చేస్తూ, భాగవతంలో పాయింట్అవుట్ చేస్తూ, ప్రాపర్ క్వశ్చనింగ్ అడుగుతూ, క్లియర్ చేస్తూ, మంచి ట్రైనింగ్. అందుకే ఎందుకు స్టిక్ అయిన శిల ప్రభుపాద ఇన్స్ట్రక్షన్స్కి ఇప్పుడు ఇంత ప్రోగ్రెస్ ఎందుకు చూస్తున్నాం? శిల ప్రభుపాద 12 సంవత్సరాలు ఏమిటి ప్రీచ్ చేసిండు. ఇస్కాన్ స్థాపించి, రైట్? ఇస్కాన్ స్థాపించి 12 సంవత్సరాలే ప్రీచ్ చేసిండు, వెళ్ళిపోయిండు. డన్. ఈ డిసపియర్డ్ అండ్ వెంట్ బ్యాక్ టు గాడ్. మరి ఇప్పుడు చూస్తున్నాం మనం ఇస్కాన్ ఎంత ప్రోగ్రెస్ అయింది. ఎందుకు?
తన డిసైపుల్స్ కి అట్లా ట్రైనింగ్ ఇచ్చాడు. ప్రతిదీ ప్రాపర్ వే ఆఫ్ ట్రైనింగ్. పుస్తకాలు చూడండి ఎంత మంచిగా రాసిండు. భగవద్గీత, భాగవతం, చిన్న చిన్న పుస్తకాలు. దీన్ని బట్టి ప్రీచ్ చేసిండ్రు ఎట్లా చేయాలి, ఏంటిది యాక్టివిటీస్. ఇంత ప్రోగ్రెస్ చూసిన అంటే ప్రభుపాద దే గివెన్ దేర్ లైఫ్ కంప్లీట్, గివెన్ ద సోల్ టు ప్రభుపాద, సోల్డ్ సర్వెంట్ టు శిల ప్రభుపాద. 40 సంవత్సరాల నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఇస్కాన్ స్ప్రెడ్ చేస్తూ ఇప్పుడు 700+ సెంటర్స్ ఉన్నాయి ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్. 700+ సెంటర్స్ ఇస్కాన్. wherever we go we find devotees definitely in somewhere other way. It's all mercy of Srila Prabhupada. ఇది హౌస్ నేమ్ అయిపోయింది హరే కృష్ణ మహామంత్ర బికాస్ ఆఫ్ ఈ స్ప్రెడ్ దట్. ఇప్పుడు ఇంతమంది చూసాం కదండి వీడియో, 12 times ఈ సర్కిల్డ్ గ్లోబ్, 14 times or 12 times, యా సర్కిల్డ్ గ్లోబ్ అండ్ స్ప్రెడ్. నైరోబి, ఫిజీ, డిఫరెంట్ లొకేషన్స్. నైరోబి, ఫిజీ, సౌత్ ఆఫ్రికా, యూరప్, యూకే, ఇటలీ, క్రొయేషియా, రష్యా, డిఫరెంట్ సిటీస్. యుఎస్, దాదాపుగా యుఎస్ లో 50+ స్టేట్స్ ఉంటాయి. ఈ ట్రావెల్ మోస్ట్లీ 30+ స్టేట్స్ డ్యూరింగ్ దిస్ టైం. స్ప్రెడింగ్, స్టార్టింగ్ చిన్న ప్రీచింగ్ సెంటర్, డివోటీని స్టార్ట్ చేయడం, ప్రిపేర్ చేయడం, డివోటీస్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడము, ఎంతో మందికి డిసైపుల్స్ గా తయారు చేయడము. గ్రేట్ నాలెడ్జ్. నా how are you feeling actually on Independence Day? Are we become independent by knowing this knowledge? Yes, Prabhu. Yes, actually yes, that's what real independence. By knowing Krishna, by knowing these things with the mercy of Srila Prabhupada, we become independent. We don't need to suffer. We are dependent on means it's suffering. Right now, dependent. We are, that's where depend on the Lord, we become independent. Depending on the Lord, I mean, that's where thing is. 75 years of independence there. There is a wonderful leader, Narendra Modi, and he started Har Ghar Ka Tiranga. That is also unity to show among us, in our nation. It is very one way of to show our unity. Of course, we have to remember freedom fighters. Of course, these Britishers, they ruled our country, and so many people died in that, this movement, in the independence movement. Freedom fighters. Of course, yeah. But ultimate freedom, who is the ultimate freedom fighter? Who away from this Janma Mrityu Jara Vyadhi. That is where that spirituality teaches and talks about, right? Yeah. Anybody wants to share anything? Let us wrap up. 8:05 avutundi, that you have all your personal things. Thank you. Okay, Namatais. Let us wind up. వంచాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవచ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవ వృంద की जय. शिला प्रभुपाद की जय. शिला गुरुदेव की जय. निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि. Let us see on Wednesday. Thank you very much. Hare Krishna.